ہو اور اس کا مفہوم۔ السلام علیکم ویورز۔ چند دن پہلے کسی ویور نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ہو کے لفظ کی تکرار کیوں آتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کسی ویڈیو میں بتائیں۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں لفظ ہو کا مطلب، قرآن حکیم میں اس لفظ کو جہاں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کلام باہو میں اس کی تکرار اور اس کے مفہوم کو بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ لفظ ہو کا عربی زبان میں معنی وہ یا وہی کے ہیں۔ صوفیزم میں ہو کو خدائے بزرگ و برتر کی طرف اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ویورز، ہو اسم ذات باری تعالیٰ ہے۔ یہ خاص ترین اسم ہے جو کہ اسماء الحسنی میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی نہایت مہربان بہت رحمت والا ہے۔ ویورز، صوفیاء کرام نے ہو کو اسم اعظم اور سلطان الاذکار بتایا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہو اسم اعظم ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں، ہو عارفین کا آخری اور انتہائی ذکر ہے۔ ویورز، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں ہو کو بکثرت اور تکرار کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ذاکراں را انتہا ہو شد تمام۔ ذکر ہو ذاکرین کا انتہائی ذکر ہے، یعنی ذکر کرنے والا ذکر ہو کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے وجود میں ہو کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ یہاں میں ویورز کی خدمت میں حدیث قدسی پیش کروں گی، جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ مومن میرا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یعنی ذکر الہی جب وارفتگی اور عشق کی حدود میں داخل ہو جائے تو انسان کے اندر خدائی صفات آ جاتی ہیں، پھر وہ خلیفۃ اللہ بننے کا اہل ہو جاتا ہے۔ جیسے مثنوی روم میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوہا جب آگ پر تپ جاتا ہے تو وہ خود بھی آگ بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو ہاتھ لگا کر دیکھو، ہاتھ جلا نہ دے تو کہنا۔ ویورز، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ہر مصرعے کے آخر میں ہو کا لفظ آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یار یگانہ ملسی تینوں جے سر دی بازی لائیں ہو، عشق اللہ وچ ہو مستانہ ہو صدا لائیں ہو، نال تصور عشق اللہ دے دم نو قید لگائیں ہو، ذاتے نال
जहाँ ज़ाती रलिया तत बाहू नाम सदाएं हो। यानी तुम्हें महबूब तभी मिलेगा जब तुम सर की बाजी लगाओगे, यानी जब तुम इश्क की राह में कुर्बानी दे सकोगे। अल्लाह के इश्क में मस्त होकर हू का जिक्र करो। अल्लाह के इश्क के तसव्वुर के साथ अपने नफ्स को कैद करो। जब उस ज़ात के साथ वसल हो जाए तब ही तुम बाहू कहलाओगे। एक और जगह फरमाते हैं, हूदा जामा पहन घर आया, इसम कमावन जाती हो। ना ओथे कुफर इस्लाम दी मंजिल, ना ओथे मौत हयाती हो। शाहरग थी नज़दीक लभेसी, पा अंदरूने जाती हो। ओ असां विच असी उन्हां विच बाहू, दूर रही कुर्बानी हो। यानी जो शख्स अपने ऊपर हू को गालिब कर लेता है वही रब्बे कायनात को पा सकता है। उसको पाने के बाद कुफर, इस्लाम, ज़िंदगी और मौत के सारे झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। तुम्हें रब्बे कायनात तुम्हारी शाहरग से भी नज़दीक मिलेगा। इसके लिए तुम्हें अपने अंदर यानी अपने दिल में झांकने की ज़रूरत है। वो हम में और हम उसमें बसते हैं, बाकी सब बातें पीछे रह गई हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर ये नुक्ता काबिल गौर है कि खुदा हमारी शाहरग से भी नज़दीक है। जब हम अपने दिल में उसे ढूंढते हैं तो वो हमारी रगे जान से भी करीब तर और दिल में है। जहाँ हम नफ्स परस्ती और मैं का शिकार होते हैं वहीं पर हक से हिजाब में आ जाते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी रूम में फरमाते हैं कि तुम्हारे दिल में मोहब्बत पहले से मौजूद है, ज़रूरत सिर्फ़ उन दीवारों को हटाने की है जो तुमने खुद खड़ी कर ली हैं। व्यूअर्स, इन दीवारों से मुराद फ़ख्र तकब्बुर, मैं और नफ्स है। व्यूअर्स, मैंने आज की वीडियो में कोशिश की है कि आसान तरीन अल्फाज के ज़रिए हू के कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाऊं। रूदे कौसर चैनल के मेन व्यूअर्स नौजवान तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरा पैगाम असल में उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि नौजवान लोग नेचर और ख़ूबसूरती से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। उनके दिल साफ़ और दुनियादारी की लालच और मकरू फ़रेब से पाक होते हैं। यहाँ पर एक बात की वजाहत करती चलूँ कि असल उम्र वो है जो कि आपके दिल की है। अगर आपका दिल जवान और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है तो आप 70 साल की उम्र में भी नौजवान हैं। और अगर 18 साल की उम्र में कोई नौजवान मायूसी का शिकार हो और नेगेटिव एनर्जी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हो तो उसकी जवानी बेकार है। उमंगों भरा दिल ही बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का हकदार होता है और इसी से मोहब्बत के चश्मे फूटते हैं, जो कि ना सिर्फ ख़ुद सैराब होता है बल्कि अपने आसपास को भी सैराब करता है और ज़रखेज़ी अता करता है। यही रूह की खूबसूरती है। इसी मिशन के साथ सूफियाए कराम ने ज़िंदगी गुजारी और यही हू का असल पैगाम है। लव योर सेल्फ एंड स्प्रेड द लव। खुद से मोहब्बत करें और मोहब्बत फैलाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।